Hi students, this is Roshan and today in this video we are going to solve chapter 1 example 1.1. Okay, so given here the question is if a equal to 8 minus 6 2 minus 6 7 minus 4 2 minus 4 3 and they are asking that verify that a into adjoint of a equal to adjoint of a into a equal to determinant of a into I3. Okay. Before doing this type of problems, you have to first check it out. What are the given terms that are present here is given in the question. Okay. So first I am checking a is given here and the value for a is given in the question. Okay. And the second term adjoint of a is not given in the question and so we have to find adjoint of a. And here also like that adjoint of a is not given and here determinant of a is given but we get a matrix of a only. So we have to find the determinant of A, okay, by using this matrix. And I3 it is indirectly given as it is a 3 cross 3 matrix. You have to put the matrix of I3 in a 3 cross 3 matrix only. So first of all, I am writing the given terms in the solution step. Okay. So the first step is A. Okay. What's the value for A matrix? A is equal to 8 minus 6 2 minus 6 7 minus 4 2 minus 4 3. Okay, and the second thing I have written is I3 because it's an easy one and also an indirect data. I3 is equal to 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Okay, so first of all I'm going to find this determinant of A. Okay, as it was a very easy one, I'm going to find it. So listen guys, by using this data, I'm going to find out the determinant of A by the help of the A matrices. So for determinant of A, you have to put this symbol only, not of a matrix bracket. Okay. 8 minus 6 2 minus 6 7 minus 4 2 minus 4 3. Okay. So what you have to do now? First multiply the 8 first term with the another 2 cross 2 matrices. Which 2 cross 2 matrices? Here and here. This 2 cross 2 matrix you have to multiply it. Okay. So if you find difficulty in multiplying this, let me show you a shortcut trick. You have to just use this kind of stuff. Okay. First I have to multiply 8. Okay. So I am hiding out the horizontal and vertical portions of the first term. So what I am getting is this 2 cross 2 matrix only. So I am multiplying this. So first you have to multiply the on diagonal. So the upper part is called as on diagonal matrix. Male and the multiply pandradhukku peru on diagonal. Okay, 7 3s are 21. Okay, adutha plus second time off diagonal you have to put a minus sign and then you have to multiply it. For multiplying the off diagonal you have to put a negative sign and then you have to multiply it. So minus of minus 4 into minus 4 plus 16. So plus 16. Okay. This is okay. Second term enna paakurom minus 6 அப்படினு கொடுத்திருக்காங்க second termல. So second term போட சொல்ல determinantல அதோட sign நம்ம என்ன பண்ணா change பண்ணிட்டு அப்புறம் போடணும். minus 6 இருக்குது. So determinant வரதுனால நான் minus 6 இங்க plus 6 ஆ கன்வெர்ட் பண்ணிடுறேன். ஓகேயா? So listen guys, plus 6 அப்படி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா plus 6 பாருங்க அதோட vertical term horizontal term ரெண்டையும் கவர் பண்ணிட்டோம்னா மிச்சம் இருக்கிறது இந்த 4 எண்ட்ல இருக்கிறதா. So 6 3s are 18 பட் இங்க மைனஸ் இருக்கனால minus 18. Okay, 2 4s are minus 8 அப்படி வரும் செகண்ட் term. ஓகேயா? ஆஃப் டயகனல். So நான் மைனஸ் பண்ணிட்டு தான் திருப்பி இத போட்டாகணும். 2 4s are minus 8 minus of minus 8. You get. Okay, minus of minus 8. Third term பாத்தீங்கன்னா 2 plus third term ku neenga endha vidhamaana sign change me panna vendiya avasiyam illa. There is no need to change the sign for the third term. So by hiding out this vertical and horizontal components you getting 6 4s are 24 minus of minus plus. So I am putting like 24 here. Okay, and off diagonal matrix 2 7s are 14. So off diagonal minus போட்டுட்டு 14 போடணும். Okay, so now these write these in a proper arrangement way. 8 into 21 minus 16 plus 6 into minus of minus plus ஆயிரும். So minus 18 plus 8 plus 2 into 24 minus 14. Okay,
and then you have to solve this. So solve பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் 21 minus 16 என்ன கிடைக்கும், எனக்கு 5 கிடைக்கும். So 8 into 5 plus 6 into minus 18 minus 8, that is minus 10. Okay, then plus 2, 24 minus 14 is equal to, automatically becomes 10. So multiply பண்ணோம் அப்படின்னா 8 5s are 40, 6 10s are minus 60, 2 10s are 20. Okay, so 60 plus 20 minus 40, இங்க already ஒரு plus 40 இருக்குது. 40 minus 40, it automatically becomes 0. So answer is determinant of A equal to 0. Okay guys, so guys listen, third term கொடுத்தது பாத்தீங்க அப்படின்னா determinant of A into I3 கொடுத்தாங்க. பட் நம்ம கொடுத்துக்க டேட்டா வச்சு பார்க்க சொல்ல determinant of A is equal to 0 அப்படின்னு கிடைச்சது. So 0 into I3 போட்டீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா it will also become a 0. So determinant of A into I3 also becomes நமக்கு என்ன கிடைக்கும், 0 அப்படி கிடைச்சிருது. ஓகே, so next இப்போ நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணது ரெண்டு டேர்ம்ஸ் தான் இருக்குது. ஒன்று என்ன அப்படின்னா A into adjoint of A அப்படிங்கிற ஒரு டேர்மும் adjoint of A into A அப்படிங்கிற டேர்ம் தான் எனக்கு இப்போதைக்கு இருக்குது. ஸோ இது எனக்கு A அப்படிங்கிற டேர்ம் கிவன்ல கொடுத்துருக்காங்க தெரியும், பட் adjoint of Aங்கிறது தெரியாது. ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம அடுத்த ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போறது அப்போ என்ன அப்படின்னா adjoint of A அப்படிங்கிறது என்ன அப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போறோம். So students நல்லா கவனமா லிசன் பண்ணிக்கோங்க, because it is very important topic. Okay, adjoint of A find out பண்றது ஒன்னும் அவ்வளவு சாதாரண விஷயமா ஈஸியா முடிச்சிட முடியாது. It's a big process, but it's a simple process. You have to repeat by yourself. Okay, repeatedா பண்ண உங்களுக்கு கரெக்டா வந்துரும், அந்த ஃபாஸ்ட்னஸ் உங்களுக்கு வந்துரும். So before finding adjoint of A, you have to first put the value of A matrix. Okay, A matrix என்ன வேல்யூ அதை நீங்க என்ன பண்ணி ஆகணும், இதுல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி ஆகணும். So value for A is 8 minus 6 2 minus 6 7 minus 4 2 minus 4 3. ஓகேயா, so A matrix அப்படிங்கிறது போட்டாச்சு. இப்போ இதுல இருந்து எப்படி நான் A matrix போட்டேன், ஓகே, இதுல இருந்து எப்படி நான் adjoint find out பண்ணணும் அப்படின்னா இதுல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு டேர்ம்ஸுக்கும் நீங்க என்ன பண்ணணும், அதோடைய adjointோட வேல்யூவை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி ஆகணும். adjoint வேல்யூ அப்படின்னா என்னன்னா இந்த டேர்ம்ஸுக்கு நம்ம டிட்டர்மின் பண்ண ஸ்டெப் மாதிரி தான். இந்த டேர்முக்கு இதோடைய ஹரிசாண்டலையும் வெர்டிக்கலையும் மறைச்சிட்டேன், இந்த டேர்ம்ஸுக்கு இதோடைய ஹரிசாண்டலையும் வெர்டிக்கலையும் ஹைட் பண்ணிட்டோம்னா என்ன மேட்ரிக்ஸ் இருக்குதோ அந்த மேட்ரிக்ஸை அப்படியே சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போறோம். அண்ட் அதுதான் adjoint மேட்ரிக்ஸோடைய ஸ்ட்ரக்சர். ஓகே, ஸோ adjoint ஆஃப் A கொஞ்சம் பெரிய பிராக்கெட்டா போட்டுக்கோங்க, அப்பதான் ஈஸியா இருக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 8 அப்படிங்கிற இருக்கு. ஓகே, 8 அப்படிங்கிற இடத்துக்கு எது வரணும், 8 உடைய வெர்டிகலையும் ஹரிசாண்டலையும் ஹைட் பண்ற என்ன மேட்ரிக்ஸ் இருக்கு, எனக்கு மிச்சம் இருக்குது இந்த மேட்ரிக்ஸ் 2x2 மேட்ரிக்ஸ் மட்டும் தான். ஸோ இதான் என்ன பண்ண போறோம், இதுல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போறேன். ஸோ அப்போ கிடைக்கிற ஆன்சர் 7 minus 4 minus 4 3. ஓகேயா, ஸோ போடுற சிம்பிள் தெரியும் உங்களுக்கு, டிட்டர்மினன்ட் சிம்பிள் போடுவோம். ஸோ ஹவ் டு மல்டிப்ளை தீஸ் டூ டயகனல்ஸ். ஓகே, போட்டாச்சு. அடுத்த டைம் எனக்கு இருக்குது -6 இருக்குது. ஓகே, -6 இருக்கிற காரணத்தினால -6 உடைய வெர்டிகல் மற்றும் ஹரிசாண்டல் இது பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா மிச்சம் இருக்கிறது -6 -4 2 and 3. and the next term is 2. so 2 கான பொசிஷன் வந்து அதோடைய வெர்டிகல் ஹரிசாண்டல் ஹைட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா கிடைக்கிறது -6 7 2 -4. ஓகே, இந்த மூணு போட்டாச்சு. அடுத்த மாதிரி இதையும் என்ன பண்ணணும், இந்த டேர்மையும் இதே மாதிரி நீங்க என்ன பண்ணணும், சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா ஈஸியா இருக்கும். ஸோ -6 உடைய ஹரிசாண்டல் மற்றும் வெர்டிகல், -6 உடைய வெர்டிகல் அப்புறம் ஹரிசாண்டல். ஓகே, இதை எடுத்துட்டீங்கன்னா மிச்சம் இந்த 4 டேர்ம்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கும் நம்மளுக்கு. ஸோ அதை நம்ம என்ன பண்றோம், சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றோம். -6 2 -4 3. அகைன் 7க்கான ஹரிசாண்டல், 7க்கான வெர்டிகல் அப்புறம் ஹரிசாண்டல் எடுத்துட்டு போக மிச்சம் எனக்கு 4 கார்னர்ஸ்ல டேர்ம்ஸ் இருக்கும். ஸோ 8 2 2 3. அடுத்தது -4க்கான டேர்ம், இந்த 4 டேர்ம்ஸ் 8 -6 அப்புறம் 2 -4. அடுத்தது 2க்கானது. ஓகே, ஸோ 2க்கான பொசிஷன் பார்த்தீங்கன்னா 2 உடைய வெர்டிகல் ஹரிசாண்டல் எடுத்துட்டீங்கன்னா இந்த 2 மட்டும் தான் இருக்கும். ஸோ இந்த 2 நீங்க என்ன பண்ணணும், சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணணும். -6 2 7 -4. ஓகே, அண்ட் அடுத்தது -4க்கானது இந்த 4 டேர்ம்ஸ் 8 2 -6
minus 4. And அடுத்தது last final term 3 கானது அது இந்த கார்னருக்குள்ள இந்த மேட்ரிக்ஸஸ் 8 minus 6 minus 6 7. இதோட முடிஞ்சிட்டா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிடையாது. இதெல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு இங்கே டிரான்ஸ்போஸ் அப்படி ஒன்று போடணும். ஓகே, அண்ட் அதுக்கப்புறம் இது ஒரு முக்கியமான ஸ்டெப் பார்த்துக்கோங்க. இதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், இந்த சைன் ப்ரொவைடிங். ஓகே, ஒவ்வொன்றுக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும், இப்போ சைன் கொடுத்தாகணும். எப்படி கொடுக்கணும் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள். ஒரு லீனியர் அரேஞ்ச்மெண்ட்ல பிளஸ் அண்ட் மைனஸ் அல்டர்னேட்டா போட்டே போனீங்கன்னா சைன் கிடைச்சிடும். ஸோ எப்படி முதல் டேர்முக்கு பிளஸ், அப்போ அடுத்த டேர்முக்கு மைனஸ், அடுத்த டேர்முக்கு பிளஸ், அடுத்து இங்கே வந்துடும். இங்கே பிளஸ்னா அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே மைனஸ், இங்கே பிளஸ், இங்கே மைனஸ், இங்கே மைனஸ் இருக்க ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே பிளஸ் வரும், மைனஸ் பிளஸ். ஓகே, ஸோ இந்த பிளஸ் மைனஸ் ஏன் போட்டேன் அப்படின்னா நீங்கள் ஒன்ஸ் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறமும் பிளஸ் அடுத்து சைனை மாற்ற வேண்டாம், மைனஸ் அடுத்து நீங்கள் சைனை பண்ணணும், சேஞ்ச் பண்ணி ஆகணும். ஓகே, ஸோ லிசன் காய்ஸ், இப்போ அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏயோட மேட்ரிக்ஸை என்னங்கிறத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு ஒவ்வொரு டேர்ம்ஸில் ஓகே இந்த ஒவ்வொரு டிட்டர்மினன்ட் சிம்பிள் கொடுக்கக்கூடிய டேர்ம்ஸ் மேட்ரிக்ஸ் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணணும். வழக்கமாக பண்ணுற மாதிரி தான் ஆன் டயகனல் ஆஃப் டயகனல் யூஸ் பண்ணி. ஸோ மேலேருந்து கீழே வர்றதுக்கு பேர் ஆன் டயகனல், கீழே இருந்து மேலே போகுது அப்படின்னா அது ஆஃப் டயகனல். ஓகே, ஸோ வழக்கமாக டிட்டர்மினில் பண்ணுற மாதிரியே. ஸோ லிசன் கைஸ், 7 3s நமக்கு கிடைக்கிற ஆன்சர் 21. ஓகே, 4 4s -4 becomes +16 கிடைக்கும். செகண்ட் டேர்ம் ஓகே, இது ஆஃப் டயகனல் மேட்ரிக்ஸ் அப்படிங்கிறதுனால சைனை சேஞ்ச் பண்ணி என்ன பண்ணுறேன், +16 -16 அப்படின்னு எழுதிடுறேன். அடுத்து ஆல்ரெடி வெளியே மைனஸ் இருக்குது, ஸோ அந்த மைனஸ் போட்டுட்டு இந்த ஆன்சர் சப்ஸ்டிட் பண்ணுறோம். 6 3s 18, ஸோ -6 இருக்கு, அதனால நமக்கு இங்கே -18. 2 4s 8, -4 இருக்கு, ஸோ -8 கிடைக்கும். செகண்ட் டேர்ம் அப்படிங்கிறதுனால நமக்கு இது +8 கன்வெர்ட் ஆகும். ஓகே, ஆட்டோமேட்டிக்கா இங்க என்ன போடுறோம், பிளஸ் போட்டு 6 4s -6 -4 becomes automatically +24 மாறும். ஆன் டயகனல் நம்ம சைன் சேஞ்ச் பண்ணணும், ஆன் டயகனல் சைன் சேஞ்ச் பண்ணணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. ஸோ ஆஃப் டயகனல் 2 7s 14, ஸோ ஆஃப் டயகனல் அப்படிங்கிறனால நம்ம என்ன பண்றோம், செகண்ட் டேர்ம்னால -14 அப்படின்னு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிடுறோம். ஓகேயா, புரிஞ்சுதா? செகண்ட் டேர்ம் பார்க்குறோம். அடுத்தது செகண்ட் மேட்ரிக்ஸ் 6 3s 18 -6 அப்படிங்கிறனால இங்க வரக்கூடிய டேர்ம் வந்து எனக்கு -18 வரும். ஏற்கனவே இங்க மைனஸ் சிம்பிள் இருக்கனால வெளியே நீங்க மைனஸ் போட்டுக்கலாம். ஓகே, அண்ட் அடுத்தது 4 2s 8, -4 இருக்குது, ஆட்டோமேட்டிக்கா -8 வரும். செகண்ட் டேர்ம் அப்படிங்கிறனால நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இன்னொரு கூட மைனஸ் பண்ணுவோம். ஸோ மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் இட் பிகம்ஸ் +8. அடுத்தது +3 8s 24. ஓகே, 2 2s 4, செகண்ட் டேர்ம் அப்படிங்கிறனால நான் -4 அப்படின்னு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிடுறேன். அண்ட் மைனஸ் ஆஃப் 8 into 4, 8 4s 32, மைனஸ் இருக்கனால என்ன பண்றேன், இன்னொருக்கா ஒரு மைனஸ் போனால -32 அப்படி கிடைக்கும் எனக்கு. 2 6s ஆட்டோமேட்டிக்கா 12, -6 இருக்கனால -12, ஆஃப் டயகனலால இன்னொரு மைனஸ் போடுவோம். ஸோ இட் ஆட்டோமேட்டிக்கலி பிகம்ஸ் +12. ஓகே, அண்ட் அது அகைன் 6 4s 24, minus automatically becomes +24. 7 2s 14, செகண்ட் டேர்ம்னால -14, minus of 8 4s automatically -32 because இங்க -4 இருக்கு, so -32. 6 2s 12, மைனஸ் இருக்கு, அப்போ -12, so செகண்ட் டேர்ம்னால நம்ம சைனை சேஞ்ச் பண்றோம், -12 becomes +12. plus 8 7s we all know the 56. 6 6s 36 வரும் because minus of minus +36. செகண்ட் டேர்ம் அப்படிங்கறத என்ன பண்றேன், -36 அப்படியே என்ன பண்றோம், சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிடுறோம். ஓகே, சோ இப்போ இந்த டேர்மை மட்டும் என்ன பண்றேன்னு சால்வ் பண்றேன். adjoint of A equal to, okay, so adjoint of A equal to பாத்தீங்கன்னா என்னென்ன டேர்ம்ஸ்லாம் கிடைக்கும் பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் 21 - 16 என்ன கிடைக்கும் எனக்கு 5. ஓகே, -18 + 8 -10, வெளியூர் மைனஸ் இருக்குது, so becomes +10. அடுத்து 24 - 14 it becomes +10. இதுவும் அதே மாதிரி -18 + 8 -10, வெளியூர் மைனஸ் இருக்கு, so +10. 24 - 4 that becomes நமக்கு என்னது 20 கிடைக்கும். 32 + 12 ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன எனக்கு -20 அப்படி கிடைக்கும், வெளியூர் மைனஸ் இருக்கு, so it becomes +20 அப்படி மாறும். 24 - 14 அப்படிங்கிறது நமக்கு 10 அப்படி கிடைக்கும். அண்ட் அதே மாதிரி 32 + 12 அப்படிங்கிறது எனக்கு -20 கிடைக்கும், வெளியூர் மைனஸ் இருக்கு, so ஆட்டோமேட்டிக்கா +20 அப்படி கிடைக்கும். 56 - 36 நார்மலாவே it becomes 20. ஓகே, சோ லிசன் गाइस, சால்வ் பண்ணியாச்சு. பட் இங்க டிரான்ஸ்போஸ் அப்படிங்க ஒன்னு இருக்கு. சோ டிரான்ஸ்போஸ் ரிமூவ் பண்ணோம் அப்படினா rows are turned into columns and columns are turned into rows. சோ அப்ப adjoint of A யோட வேல்யூ என்ன அப்படினா
first column row எழுதுறேன். Okay, 5, 10, 10, 10, 20, 20, 10, 20, 20. அவ்வளவுதான். ஸோ இந்த ஆன்சர் தான் எனக்கு என்னது அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏக்கான ஆன்சர். அண்ட் இன்னும் சம் முடியல, பிகாஸ் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க, எனக்கு அடுத்து என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம், ஏ இன்ட்டு அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏவும் அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ இன்ட்டு ஏவும் ஈக்குவலா அப்படி நாம என்ன பண்ணி ஆகணும், சால்வ் பண்ணி ஆகணும். ஸோ அடுத்தது அதை பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ guys listen, this is the value for adjoint of A and this is the value for A that is already given in the question. So இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா to find A into adjoint of A அதோட வேல்யூ என்ன அப்படிங்கறத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போறோம். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் A யோட மேட்ரிக்ஸ் என்ன அப்படின்னு எழுதிடுறோம். ஸோ A is equal to 8 minus 6 2 minus 6 7 minus 4 2 minus 4 3. Okay, and then again adjoint of A யோட மேட்ரிக்ஸ் என்ன பண்ணுறோம், இதில் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிடுறோம். 5 10 10 10 20 20 10 20 20. Okay, and the next thing is ரொம்ப சிம்பிள். ரெண்டே என்ன பண்றோம், மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்றோம். ஓகே, ரெண்டே என்ன பண்றோம், நம்ம மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் அப்படிங்கிறது பண்றோம். அப்ப இதான் என்னது, A இன்ட்டு அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் A. நீங்க எக்ஸாம்ஸ்ல எழுதும் போது இந்த மாதிரி A இன்ட்டு அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் A என்ன அப்படிங்கறத அந்த ஈக்குவலுக்கு முன்னாடி என்ன டேர்மோ அதை நீங்க அப்படியே வரிசையை எழுதிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்றோம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ஈஸியா ஞாபகம் இருக்கும், மறக்காமல் இருக்கும், தப்பு விட மாட்டோம். ஓகே, ஸோ A இன்ட்டு adjoint of A. So listen guys, first term கொண்டு first term multiply பண்ணணும். 8 5s are 5 8s are 40 and then listen இத கொண்டு இத மல்டிப்ளை பண்ணணும். 7 மாதிரி இத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, லைக் 7 அப்படிங்கிறது மாதிரி first term கூட second term கூட third term கூட. இதுல எந்த விதமான சைன் சேஞ்சுமே கிடையாது நமக்கு. ஓகே, so minus 6 into 10 it automatically becomes minus 60. 2 10s are 20. Okay, அடுத்தது first row and second column. Okay, 8 10s are 80, 6 2s are automatically becomes minus 120, 2 2s are 40, 2 20s are 40. அடுத்தது 8 into 10 80. Okay, 6 into 2 minus 120, 220 plus 40. Okay, அடுத்தது 6 5s are it becomes minus 30 because minus 6 இருக்குல்ல. 7 10s are plus 70, 4 10s are minus 40, minus 6 10 is minus 60, 7 20s are plus 140, minus 4 and 20s are minus 80, minus 6 into 10 that is minus 60, 7 2s are plus 140, 7 and 20 140, minus 4 into 20 becomes minus 80. Okay, and then third row first column 2 5s are 10, minus 4 into 10 நமக்கு என்ன கிடைக்கும், minus 40, 3 10s are plus 30, 2 10s are 20, minus 8, 4 2s are 80, 3 2s are 3 20s are 60, and then again 2 10 is 20, minus 4 into 2 becomes minus 80, 3 2s are plus 60. Okay, so அடுத்து என்ன ஸ்டெப், இதை அப்படியே சிம்பிளிஃபை பண்ணி என்ன ஆன்சர் அப்படிங்கிறத எழுத வேண்டியதுதான். Okay, so simplify பண்ணி எழுதணும் அப்படினா listen guys, 40 minus 60 plus 20 automatically becomes 0. 80 plus 40 120 plus 20 minus 120 0. 80 plus 40 120 120 minus 120 0. minus 30 minus automatically becomes minus 30 minus 40 இங்க plus 70 automatically becomes 0. இதுவும் இதையும் ஆட் பண்ணீங்கன்னா minus 140 இங்க plus 140 0. அதுக்கும் அதே மாதிரி தான் 0. 10 plus 30 40 40 minus 40 0. 20 plus 60 it already becomes 80, 80 minus 80 0. இதுக்கும் அதே மாதிரி 0. ஓகே, சோ A into adjoint of A க்கு ஆன்சர் என்ன கிடைச்சிருக்கு, எனக்கு 0 அப்படிங்கிறது தான் கிடைச்சிருக்கு. அடுத்தாப்புல என்ன பண்ணணும், அப்படியே ரிவர்ஸ் பண்ணணும். adjoint of A into A க்கு என்ன வேல்யூ வருது அப்படிங்கறத பார்க்கணும். ஓகே, சோ listen guys, அடுத்தாப்புல நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போறது adjoint of A into A. அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் adjoint of A யோட வேல்யூவை நாம ஃபர்ஸ்ட் எழுதிப்போம். சோ adjoint of A is equal to 5 10 10 10 20 20 and 10 20 20. Okay, and then A யோட வேல்யூ. Okay, so A யோட வேல்யூ என்னது, 8 minus 6 2 minus 6 7 minus 4 2 minus 4 3.
ஓகே சோ அப்பதே பண்ண அதே மல்டிப்ளிகேஷன் ஃபார்முலாவை இதுக்கு என்ன பண்ண போறோம் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம் so it becomes adjoint of a into a ஓகே இதுல எழுதிக்கோங்க adjoint of a into a okay so multiply பண்ணப்போ 5 8s are வழக்கம் போல 40 and first column first and first row first column okay 5 8s are 40 10 into 6 becomes minus 60 10 2s are 20 and then 5 into minus 6 becomes minus 30 10 7s are plus 70 and it is minus 40 10 4s are minus 40 and 5 2s are automatically becomes 10 10 minus 4 minus 40 10 3s are 30 then second row first column 10 8s are 80 2 6 are minus 120 plus 40 20 into 2s are okay and then 10 6 are minus 60 20 into 7 is plus 140 20 into 4 is minus 80 10 2s are 20 20 into minus 4 becomes minus 80 20 into 3 becomes plus 60 okay 10 8s are 80 20 into minus 6 so listen second column third column ரெண்டுமே சேம் தான் சோ இங்க என்ன எழுதிருக்கீங்களோ அப்படியே இங்க வரும் உங்களுக்கு சோ 80 minus 120 plus 40 minus 60 plus 140 minus 80 20 minus 80 plus 60 okay so on solving this we can get the answer of adjoint of a equal to okay so listen 40 plus 20 is equal to plus 60 and plus 60 minus 60 it becomes 0 minus 30 minus 40 becomes minus 70 and minus 70 of plus 70 becomes 0 10 plus 30 becomes plus 40 plus 40 minus 40 becomes 0 so automatically it becomes 0 so likewise all those terms also become a 0 ஓகே எல்லாமே நமக்கு என்ன மாதிரி நம்மளுக்கு 0 அப்படி வந்துரும் சோ இதுபடி பார்த்தோம் அப்படினா ஏற்கனவே நமக்கு என்ன கிடைச்சது a into adjoint of a வும் 0 அப்படி தான் கிடைச்சது ஓகே சோ a into adjoint of a வும் எனக்கு என்னது 0 தான் அதே மாதிரி adjoint of a into a வும் 0 தான் அதே மாதிரி determinant of a of i3 அதுவும் எனக்கு என்னது 0 தான் ஓகே சோ ஆன்சர் 0 வந்துருச்சு அப்படி கிடையாது எனக்கு தேவை என்னன்னா இந்த மூணு டேர்ம்ஸும் ஈக்குவலா இருக்கா அப்படின்னு தான் क्वेश्चनல கேட்டிருக்காங்க சோ அதுபடி எனக்கு a into adjoint of a and adjoint of a into a and determinant of a into i3 இந்த மூணுமே எனக்கு சேம் ஈக்குவல் ஆன்சர் தான் கிடைச்சிருக்கு so by this term they are all equal and hence proved so that's all for now students இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படி நினைக்கிறேன் so இந்த மாதிரி அடுத்தடுத்த மேத்ஸ் வீடியோஸ் உங்களுக்கு வேணும் அப்படினா Subscribe பண்ணாதவங்க மறக்காம சேனலை Subscribe பண்ணுங்க and கண்டிப்பா லைக் பண்ணுங்க அடுத்தடுத்த வீடியோ உங்களுக்காக வந்துகிட்டே இருக்கு okay guys see you on the next video thank you students